वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख ते मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद विच जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी बड़ियां भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। नाल ही समूह संगतां दे चरणां दे विच बेनती है कि अज धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी दी जोत दे दूसरे मालक लहणे दी फेराई है नानका दोही खटी है जोत ओहा जुगत साहे सह काया फेर पलटी है झुलै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुरहटी है होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज अज उन्हां दा प्रकाश पुरब है। सो देश विदेश जिन्नियां भी संगतां हन समुचियां संगतां नूं धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज दे प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई। आओ आपां कुछ समय लई जो धन साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज दा पावन जीवन है सतगुरां दे पावन जीवन की आपां विचार करिए। उस तो उपरंत फिर गुरबाणी की विचार आपां प्रारंभ करांगे। ते धन धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव महाराज जिन्हां दा नाम पहला लैना सी इन्हां दा प्रकाश सन 1504 दे विच मते दी सरां जिला फिरोजपुर दे विच सत्कारयोग बाबा फेरू मल जी सत्कारयोग माता जी माता दया कौर जी उन्हां दी कुख नूं भाग लाउंदियां होइयां सतगुरु जी दा प्रकाश संसार विच आउणा होया। माता पिता जी ने नाम रखिया लैना समा लंघदा गया जिहड़ी ये मत्ते दी सरां है इनूं नांगे दी सरां भी आख्या जांदा सी।
नांगे दी सरां इस करके आख्या जाता सी क्योंकि इत्थे एक नांगा साध जो इत्थे बैठ के तपस्या करता सी, उहदे नाम तो फिर नांगे दी सरां करके प्रसिद्ध होया। जदों फिर गुरु अंगद देव महाराज का प्रकाश हो गया, फिर उस तो उपरंत इस नगर का नाम मत्ते दी सरां पै गया। जदों हिंदुस्तान के उत्ते हमले होए, बाबर ने हमला किया, उदों फिर ये जिहड़ा मत्ते दी सरां नगर सी ये उजाड़ दिता गया सी। ते बाबा फेरू मल जी अपने परिवार नूं नाल लैके जिथे खडूर साहब की धरती नाम सी पहला खडूर, गुरु अंगद देव महाराज के चरण पैण दे नाल सतगुर दे गुरु बनन दे नाल वो धरती फिर गुरु सवारियो साहिब शब्द नाल लग गया ते नाम बन पै गया खडूर साहिब। कहते ने सतगुरु पातशाह महाराज के सत्कारयोग पिता जी बाबा फेरू मल जी अपने परिवार नूं लैके इस नगर विच सतगुर ने आके वासा किया है। इत्थे काफ़ी समय इस तरह, क्योंकि जेकर आपां गुरु अंगद देव महाराज दे संसारी तौर पर आपां गुरु सवारे देखना करिए कि सतगुरु पातशाह के घर 36 प्रकार के पकवान सी, किसी प्रकार की कमी नहीं सी, दुकानदारी सी। ते इस करके सतगुरु पातशाह के सत्कारयोग पिता जी ने खडूर की नगरी विच ही एक दुकान करना की। उस दुकान के उत्ते बैठ के निता प्रति सौदा तोलते ने। ते इन्हां दे पिता जी 6 महीनों बाद नगर की संगत नूं कतर करके ज्वालामुखी देवी के उपासक सी। ते इस तरह दर्शन दीदारे करने वास्ते जाते सी। समा लंघदा गया, भाई लहणा जी वड्डे होए। तकरीबन 1519 दे विच संगर पिंड दे देवी चंद की सपुत्री, जिन्हों आपां माता खीवी जी के नाम नाल जानते हैं, माता खीवी जी, जिन्हां ने गुरु सवारे गुरु के लंगरां दे विच अणथक सेवा की। इत्थों तक जिन्नियां भी सेवावां सन, लंगर बनाना, खीर बनानी इत्यादि, माता खीवी जी सब तो अगे हुंदे सन। वो माता खीवी जी दे नाल धन गुरु अंगद देव महाराज की भाई लहणा जी की शादी की गई। समा लंघदा गया, समय अनुसार सतगुरां दे गृह विखे 2 सपुत्रां ने जन्म लैना किया, बाबा दातू जी ते बाबा दासू जी, बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी जी। ये 2 गुरु सवारे सतगुरां दी सपुत्रियां सन, भाव 4 बच्चे सन, 2 बेटियां ते 2 बेटे। समा लंघदा गया, एक दिन वो भी समा आया जदों पिता का साया भाई लहणे जी के सीस उत्ते उठिया ते घर की सारी जिम्मेवारी भाई लहणे जी के सिर उत्ते आ गई। दुकानदारी सामभनी, और जिन्नी भी जिम्मेवारी सी भाई लहणा जी सांभ रहे सन। ते जिथे ये संसारक तौर पर अपने परिवार की पालना पोषणा करनी, जिम्मेवारी सांभनी, उत्थे धार्मिक तौर पर भी फिर गुरु सवारिओ नगर के लोगों ने कतर होके भाई लहणा जी नूं बेनती की। कहण लगे, देखो भाई लहणा जी, पहलां तुहाडे सत्कारयोग पिता जी सी, सत्कारयोग पिता जी सानू 6 महीनों बाद, साल विच 6 महीनों बाद सानू ज्वालामुखी ज्वाला देवी दे दर्शन दीदारे करन वास्ते लैके जांदे सन, मुखी बन के। हुण असीं सारे नगर दे लोकां ने ये सलाह मशवरा किया है कि हुण आप जी साडे मुखी बनो, सानू सारी संगत नूं नाल लैके जाना करो। तो इस तरह गुरु सवारे फिर कतर होके भाई लहणा जी संगत विचों मुखी बन के देवी दे दर्शन दीदारे करन वास्ते जांदे ने 6 महीनों बाद, साल बाद। पर मन बेचैन है, मन नूं सकून नहीं,
ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਟਕਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੱਪੜ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁੱਖੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਛੇਕ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਡੁੰਮਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਟਾ ਵੱਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਲਟਾ ਵੱਜਿਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਦਮੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਤੋਲਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੁੱਠ ਆਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ
मैं कुछ थोड़ा जिहा आटा अपने वालों वध देना करा, इन्ने कु आटे दे नाल परिवार दा गुजरान किवें होवेगा। कहंदे भाई लहणे जी ने थोड़ा जिहा अपने वालों वध पाना कीता। जदों भाई लहणे ने वध पाया ते भाई जोत जी कहन लगे ये की कर रहे हो? ते कहन लगे जिन्नी मैं तुहानू माया देना कीती है उन्ना मैनू आटा तोल के देना करो। ते भाई लहणा जी कहन लगे पुरखा कोई गल नहीं, तेरी माया घट सी, मैं तैनू वध पाना कीता, ये मैं अपने वालों तैनू वैसे दे रहा हाँ, इहदी कोई माया नहीं लवांगा। भाई जोत जी कहन लगे नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है कि जिन्ने दमड़े दिते उन्ना ही सौदा लेना करो, मैं ना घट लेना ना वध लेना है। ते सुन के हैरान हो गए। एक पासे इन्नी गरीबी घर दी, दूजे पासे गुरु दे बचन, गुरु नूं सन्मुख जानना कीता। कहन लगे पुरखा इहदे नाल तेरे घर दा गुजरान नहीं होना, किवें तुसीं प्रशादा छकोगे? ते भाई जोत जी कहन लगे गुरु किरपा करेगा, बस मैनू मेरा सौदा जिन्ना मैं पैसे दिते उन्ना देना करो। हुण गुरु सारे कहंदे वो जिहड़ा राशन सी आटा सी लैके गए ने। ते भाई लहणे दे मन विच विचार आई कि चलो भाई जोत दे घर विच लोके देखना करी कि किवें ये गुजरान करदे ने। परिवार दे जी ने, बच्चे ने, घर वाली है, ते इन्ने कु आटे नाल किवें गुजरान होवेगा। कहंदे इंज विचार करदियां होयां भाई लहणा जी चले गए। हुण घर विच घर वाली ने आटा गुन्निया, प्रशादा तैयार हो गया, ते गुरु सवारियो कहंदे ने बच्चियां ने प्रशादा छकिया, 2 प्रशादे बाकी बचे ने। सब कुछ भाई लहणा जी लोके देख रहे ने, 2 प्रशादे बाकी बचे ने। एक हुण छकना भाई जोत जी ने, एक छकना उहदी घर वाली ने। ते गुरु सवारे जदों इस तरह प्रशादा छकण की बारी आई, भाई लहणा जी देखते हैं कि सारा दिन काम धंधा करना ते प्रशादा एक नसीब हो रहा, किवें इन्ना संतोख इन्हां दे मन च किवें है। इन्ने जिन्नू एक रमता रब दा प्यारा फकीर चल के आ गया। भाई जोत जी दे गृह विखे कहन लग्या मैनू भुख लगी है, मैनू लंगर छकाना करो। कहंदे ने उस समय भाई जोत जी ने एक प्रशादा अपने घर दे विचों देना कीता कि चल तुसी ये एक प्रशादा छको, असी अद्धा अद्धा छक लवांगे मियाँ बीबी। ते जदों गुरु सवारियो एक प्रशादा हाथ विच आया, फकीर कहन लगे नहीं, एक नाल मैनू रज नहीं आउणा है, मैं लम्मा सफ़र तय करके आया हाँ, पैंडा तय कीता है, मैनू होर देना करो। भाई जोत जी दे मन विच विचार आई कि चलो जिहड़ा दूजा प्रशादा उहदे अद्धा प्रशादा तोड़िया ते अद्धा उस फकीर नूं होर देना कीता। ते फकीर कहन लग्या मैनू इहदे नाल भी रज नहीं आउणा, मैनू तां कई प्रशादियां दी भुख है। अखीर ते कहंदे भाई जोत जी ने गुरु सवारियो तां अद्धा प्रशादा अपने वास्ते ते अपनी घर वाली वास्ते रखिया सी, वो भी देना कीता। कहन लगे लै रब दे प्यारे फकीरा तू छकना कर। ते गुरु सवारे आप मियाँ बीबी ने कहंदे पानी पीता, जल पीता, जल पी के रात वेले सो गए। ते भाई लहणा जी देखते रहे, हैरान हो गए कि मना इन्ना सबर, इन्ना संतोख, बिल्कुल भी मन विच भुख नहीं। शरीर करके बेशक भुख है, खुराक की लोड़ है, पर मन विच सबर संतोख। सवेर होवेगी मैं पुछांगा जरूर कि इन्ना सबर सदों तुहानूं कित्थों प्राप्त होया। जदों सवेर होई है, भाई लहणे जी ने फिर भाई जोत जी नूं पुछया, कहन लगे भाई जोत ये दस पुरखा मैनू पता तुसी रात दे भुखे सुते ने, तुहाडे घर विच फकीर चल के आया, तुसी उन्हूं लंगर पानी सारा प्रशादा आप तुसी पानी पी के सुते ने,
पर पुरखा मैं तुहानू पुछना चाहता हाँ, तुसी तुहाडे मन विच दोनां दे पति पत्नी दे विच इन्ना सबर तो कित्थों प्राप्त होया? ते अगों भाई लहणे जी ने उत्तर देना कीता, कहण लगे जदों असीं सतगुर दी बाणी पढ़दे आ ना, गुरु दे दर ते आपां इंज बेनती करदे आ, देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। कि असी गुरु के दर ते बेनती करते हैं कि गुरु जी साडे ते बख्शिश करो, रहमत करो, सानू अपने दरों नाम की दात देवो ताकि असी आप जी का नाम जप सकीए ते साडे मन विचों विकारां दी भुख, सारी भुख साडी मुक जावे। ते जिहड़ा सबर संतोख बख्शिया ना, इस मेरे गुरु ने मैनू बख्शना कीता। धन गुरु नानक दे महाराज ने, नानक निरंकारी ने मेरे उत्ते कृपा की है, उहदी कृपा दे नाल ही जीवन का निर्वाह चल रहा है। हुण दूजी घटना वापर गई भाई लहणे जी दे नाल। पहली घटना वापरी है जदों भाई जोत जी पासों बाणी श्रवण कीती सी। दूजी घटना ये सबर संतोख की वरती है। मन खिंचिया गया, मन विच विचार कर ली कि मना ऐतकी देवी दे दर्शन दीदारे करन वास्ते जाना है। मैं इस समय गुरु नानक पातशाह दे दर्शन दीदारे अवश्य करने ने। समा आ गया। वो समा आया जदों नगर की संगत इकत्तर हुई। भाई लहणा जी मुखी सारी संगत नूं नाल लैके खडूर की धरती तो तुरे ने। कहते ने जदों करतारपुर साहब की नगरी आई है, करतारपुर साहब विखे भाई लहणे जी की संगत नाल कहते उत्थे अपना टिकाणा लाया, डेरा लाया। ते भाई लहणा जी कहन लगे संगत नूं कि मैं गुरु नानक इत्थे गुरु नानक साहब महाराज रहिंदे ने, मैं धन गुरु नानक दे महाराज दे दर्शन दीदारे करके हुणे वापस आया, तुसीं इत्थे विश्राम करो। भाई लहणा जी गए ने, घोड़ी उत्ते सवार ने। जदों रस्ते विच जा रहे एक मनुख मिलिया। उस मनुख नूं पुछदे ने कि इत्थे गुरु नानक साहब महाराज कित्थे रहिंदे ने। वो मनुख ने गुरु सोरे घोड़ी की लगाम पकड़ी, कहन लगे आ चल तैनूं मैं गुरु नानक पातशाह दे कोल छड्ड के आउंदा हाँ। घोड़ी की लगाम पकड़ी, रास्ते विच गुरु नानक पातशाह दीयां गल्लां बातां हो रहीआं ने। भाई लहणा जी पुछदे ने, वो दसदे हन। कहंदे ने सामणे जदों करतारपुर साहब पहुंचे ने नगर विच, जिथे सतगुर धर्मशाला बनी हुई है, उत्थे एक दरख्त, उस दरख्त के कोल कहन लगे इत्थे भाई तू अपनी घोड़ी बन्नना कर, आ पिया जल 5 इशनाना कर। इस धर्मशाला दे अंदर धन गुरु नानक दे महाराज बैठते ने। हुण भाई लहणे जी ने घोड़ी बन्धी, 5 इशनाना कीता। जदों भाई लहणा जी उस धर्मशाला दे अंदर प्रवेश होए ते गुरु सवारिओ सामने सिंघासन ते बैठिया नूं वेखना कीता। हैरान हो गए, गदगद हो गए कि ये तो उही ने जिहड़े मेरी घोड़ी की लगाम पकड़ के आए ने। चंगी तरह पहचानते ने, कोल हुंदे ने। जाके सजदा कीता, नमस्कार कीती। नमस्कार करन उपरंत कहन लगे कि आप जी तो उही ने जो मैनू बाहरों लैके आए ने, मेरी घोड़ी पकड़ के मेरे नाल गुरु नानक पातशाह गल्लां करदे सन। ते सतगुरु मुस्कराउंदे रहे। सतगुरु कहन लगे हाँ भाई, मैनू ही तुसां ने आके पुछना कीता सी कि चल मैं तैनूं गुरु नानक दा दर दसदा हाँ। ते भाई लहणा जी कहन लगे मेरे तो बहुत वड्डी अवग्या हुई है पातशाह। आप जी पैदल तुरे हुए सी, मैं घोड़ी उत्ते सवार। हे सच्चे पातशाह जी, इस तरह तो मेरे तो बहुत बड़ा निरादर होया है। यह है सन 1532 की घटना है गुरु सवारिओ। 1532 दे विच भाई लहणा जी गुरु नानक साहब महाराज की हजूरी विच आउंदे ने। ते 1539 दे विच
ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਪਕੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇਤਿਆਦਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਬਸ ਨਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਟਹਿਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਗਏ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸੋਧਣੇ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ।
कहते ने उस समय भाई लहणा जी फिर वापस आए ने खडूर की धरती ते खडूर साहब आके अपने भतीजे नूं दुकानदारी जिम्मेवारी सौंपना की कि हुण तू ये जिम्मेवारी साਂਭਣਾ कर। जिम्मेवारी सौंप के सारे परिवार नूं मिले ने, कहन लगे हुण मैनूं मेरा इष्ट मेरा गुरु मिल गया है, मैं उदों ही वापस आवांगा जदों गुरु दीयां बख्शिशां दा मैं पात्र बन जावांगा। तुसीं हुण मैनूं नहीं सदना है, जो भी घर दे काम ने गृहस्थी जीवन के कारज ने वो बच्चे करनगे, तुसीं आप सामना करो। कहते इस तरह माता खीवी जी नूं समझा के ते सतगुरु पातशाह महाराज जी वापस गुरु नानक पातशाह की हजूरी में पहुँचे ने। इतिहासकार लिखते हैं जदों घरों तुरे ने ना तो अपने कोल सोचा कि गुरु नानक पातशाह की हजूरी में खाली हथ नहीं जाना। कहते लूण लेना किता, लूण की पंड चुकी असीस उत्ते, वो लूण चुकिया तो इस तरह जदों घर दे विच पहुँचे माता जी माता सुलखणी जी घर दे विच ने, पुछया कि सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी कित्थे ने। तो माता जी ने आखिया कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज खेत गए हुए ने। तो गुरु सवारे उत्थों भाई लहणा जी ने कहते वो लूण थले उतारिया तो खेतां वल नूं चल पे ने। उधर सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज गर्मी की रुत सी, झोना लग्या होया सी, झोने विचों सतगुरु नदीन कढ़ा रहे सिखां पासों, सिख टहल सेवा कर रहे, सतगुरु आप भी कर रहे ने, सिखां पासों करवा रहे ने। भाई लहणा जी पहुँचे, जाके नमस्कार की ते भाई लहणा जी भी सतगुरु का इशारा पा के उस सेवा विच लग गए ने। हुण जिन्हां हत्थां ने गुरु सरे कदे खेतीबाड़ी नहीं कीती होवे, कदे फसल नहीं बीजी हो, वो किवें फसल खेतीबाड़ी का काम कर सकते हैं। हुण भाई इतिहासकार लिखते हैं कि जो भाई लहणा जी कहते खेत विच उस झोने विच बड़े ने, कढ़ना सी नदीन, ते भाई साहब जी कहते झोना पुट्टण लग पे। एक दो पुट्टे तो सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहन लगे आ है नदीन, आ है झोना। तो गुरु सवारे कहते जो वो घाह इकट्ठा होया सारा नुचड़दा होया वड्डी पंड बन्नी है, तो भाई लहणे दे सीस उत्ते चुका दिती कि ये जा पशुआं नूं जाके पाना कर। हुण उस नुचड़दे होए घाह दे विचों गारा निकलिया, भाई लहणे दे सीस उत्ते आके डिग गया, सारे वस्त्र खुआर हो गए। आई आके ते माता सुलखणी जी ने देखते महल, माता सुलखणी जी देखते ने ते कहन लगे गुरु नानक पातशाह महाराज नूं कि भाग, कहन लगे पति गुरदेव जी तुसीं ये की कीता है, नवां सिख तुहाडे कोल चल गया। सिख दे वस्त्र देखो किन्ने कीमती ने, रेशमी वस्त्र। भाई लहणा जी घरों बड़े अमीर सी, किरपा सी गुरु दी मालक दी कि इन्ने वधिया वस्त्र पहने हुए तुसीं सारे वस्त्र इस चिक्कड़ नाल लवेड़ना कीते ने, एडी वड्डी सीस उत्ते पंड चुका दिती है। इन्हां दे जीवन वल इन्हां दे शरीर वल देख के लगदा है कदे भी इहो जी करड़ी सेवा करड़ा काम इन्हां नहीं करना कीता है। ते भाई लहणा जी इस तरह गुरु नानक पातशाह माता सुलखणी जी कह रहे ने। अगों धन गुरु नानक दे महाराज कहन लगे सुलखणी माता जी नूं कि भागवाने जिन्हों तू पंड समझदी है ना, ये दीन दुनिया का छत्र है। जिन्हों तू आखदी है ये चिक्कड़ी दे वस्त्रां उत्ते पै गया है, कहन लगे असल विच ये चंद्र केसर का छिड़काव होया है। भाव सतगुरु ने वो जिहड़ी गोहज रमज सी कि आने वाले समय दे विच ये दीन दुनिया का मालक बनेगा, साडी जोत का वारस आ गया है, इहदी जय जयकार होवेगी। वो इशारा माता सुलखणी जी नूं देना कीता सी। फिर इत्थों गुरु सवारे जिहड़ी सतगुर दी परख दी सेवा शुरू होंदी है। आप जी ने इतिहास बहुत बारी ये श्रवण किया है कि भाई लहणा जी सतगुरां दी हजूरी विच रह के सेवा करन लग पे। नितापति गुरु के दर ते लंगर तैयार होने ते लंगरां में सेवा करनी, धन गुरु नानक दे महाराज दे वस्त्रां दी संभाल करनी, सतगुरु का इशनान कराना। ते गुरु जो सतगुरु रावी च इशनान करन लई जांदे सन
ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ, ਇੰਨੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਲੀਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕਾ ਨ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ, ਪਰਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਖ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਟਾ, ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਕਹਿ ਦੀ, ਲੋਟਾ ਕਹਿ ਦੀ, ਉਸ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਟਾ ਇਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਟੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਬਰਤਨ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਾਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤਰ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰ ਪਰਖ ਸੀ, ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੋਈ ਹੋਈ ਚੂਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੁੱਕੋ, ਸੁੱਟੋ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਵਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਪਰਖ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਚਾਰ, ਚਲੋ ਪਰਖ ਕਰੀਏ। ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਵਰਤਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਾਰ ਦੀ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਸਤਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨ ਲੈਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਵਰਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਸਹਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ, ਪਿੰਡੀ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਗੜੇ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਮਲ ਫੇਰਿਆ, ਸਰਜੀਵ ਕੀਤਾ, ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ? ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮਾਂਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਰ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ। ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਤਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਕੰਧ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੰਧ ਫੇਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਫੇਰ ਕੰਧ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੱਥ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਵਰਖਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੋਕੈ ਬਹੁਤ ਬਿਆਲ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਸਾ ਲਪੇਟਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਛੁਰਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਵੋ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ 3 ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਦੀ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਐਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ 3 ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਵੋ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਕ ਜਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਛਕ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਉਹ 3 ਮੇਲ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਫਿਰ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਤਾ। ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਅੰਗਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ ਝੁੱਲੈ ਸੋ ਛਤ ਨਰੰਜਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰਨ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ।